अच्छा आरव साहब ये दसो कि जिस तरह के ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਨਾਮ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀ ਕੀਮਤ ਮੰਨੇਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਤਰੀਕਾਂ ਤੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤੀਆਂ पर क्या गवर्नमेंट ने तुहाडे लोगों के नाल तंजीम नाल राबता किया है कदों वो देना चाह रहे लाइसेंसिंग दोबारा ओपन कदों करना चाह रहे पोर्टल अजे तक तो वैसे कोई एज येट कोई डेट फिक्स नहीं की गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने कि इशूएंस ऑफ लाइसेंस तो लेकिन जैसे अकील भाई ने पहले कहा कि शुनीद है कि अक्तूबर के शुरू के उत्ते ना लेकिन मेरा ख्याल है कि जो असी एक मुआशी फार्मूला तलब रसद का तो जो असी तलब रसद बराबर कर दें ना तो फिर कीमतों की हाइकिंग जी है ना वो पॉसीबल नहीं हैगी इस वास्ते ये तलब रसद को बराबर रखने लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को चाहिए कि वेल इन टाइम जो ना वो मैਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ की इजाजत दे दें फिर शायद है जो पिछले साल हड़बूंग पैदा हुई सी इस साल होने का इम्कान नहीं है देखो ना हम मार्च के डेटा अनाउंस हुई ने जी जी हुकूमत की सोच है अक्तूबर की जी तुसी क्या समझते अक्तूबर ठीक है या थोड़ा या नहीं पहले ये समझ लो कि मेरे ख्याल अगले महीने शुरू कर देना चाहिए सितंबर अक्तूबर सितंबर एक माह का फर्क है ना तो ये शुरू कर देना चाहिए लोगों को अपने फार्मूलेशन के भी कुछ टाइम चाहिए ना अच्छा दूसरी गल है कि क्या कोई अंदाज़ा लाया जा सकता है कि डिमांड कितनी है पिछले साल किन्ने लाख गुड्डी या करोड़ गुड्डी विकी क्या की यानी कि देखो ना जिस तरह रसद और तलब है उसी तरह एक डिमांड का भी तो एक होंगे ना डिमांड कितनी है सर यदि एक मैं रफली एस्टिमेट करना कि इस मिसाल लाहौर की आबादी जी है वो 10 करोड़ है इनू तुसी 10 करोड़ नू 100 ते उत्ते लैके जाना है 10 करोड़ नू 100 करोड़ के उत्ते लैके जाना है कि हर घर मसलन मेरे घर बसंत के उत्ते पिछली दफ़ा 300 गुड्डा आया तो हूँ घर तो मेरा सिंगल ही है घर ही है और 10 करोड़ में सिर्फ इनू 10 नाल मल्टीप्लाई किया तो कई नहीं भी उड़ाते 70% उड़ाएंगे 30% नहीं उड़ाएंगे इनू असी कैलकुलेट करके तो ये मुताबिक असी एवरेज कर दईए तो इस हिसाब से बड़ी हाई डिमांड बन जाती है इस तरह हाई डिमांड वास्ते मैन्युफैक्चरिंग पहले होनी चाहिए जे रौला ही ये होवे कि जान के अक्तूबर रखा जा रहा है ताकि जो लाहौर के नाल दे शहर बंदी पई है और रच के बना लें जरा सर फिर नीयत का हाल तो अल्लाह ही जानता जी असीं तो दुआ कर सकने सही वैसे अकी साहब तुहाडी की तजावीज़ ने जिहड़ी हुण नवीं पसंद आ रही है गवर्नमेंट वास्ते कोई मुश्किल नहीं है इजाज़त देना और इनू अगर डिले किया जा रहा तो साड़ी समझ तो बाहर है कि इनू डिले क्यों किया जा रहा है फैसला हो गया कि पसंद करनी है माजी दी गलतियां तो सीखण वास्ते सानू इहदी इजाजत फौरी देनी पेगी सर पूरा ये समझ लो कि पूरे पाकिस्तान दा एक लोड हुंदा है लाहौर दी पसंद दे उत्ते ये खाली लाहौर दी आबादी ना देखो तुसी जिन्ने लाहौर दी आबादी है ओहदे तकरीबन ਲੱਖਾਂ लोग तो बाहरों भी आते हैं इत्थे तो जिन्हें नहीं भी सारा साल क्योंकि पहले बसंत जी होंगी सी और सारा साल भी लोग पतंगबाजी करते सी ते बसंत भी करते सी हुण तो सारा साल वाला कोई सीन ही नहीं है जिन्हें करना ही उन्हें साल च वेखना कि यार 3 दिन मैंने मिल रहे हैं या 5 दिन मिल रहे हैं मैं 4-5 दिन पतंगबाजी करनी है उन्हें तो करनी है हर सूरत क्योंकि उहदे कोल तो होर ऑप्शन कोई नहीं तो ये गवर्नमेंट नूं चाहिदा साडी रिक्वेस्ट है कि फौरी तौर पर इसकी इजाजत दे देन ताकि जिहड़ा ना इहदी डिमांड जिहड़ी है वो एटलीस्ट 100% नहीं तो कोई मोर दैन 50% तो कम से कम पूरी हो सकती है हुकूमत के ज़हन च ये खौफ तो नहीं है कि यार जल्दी देंगे जो सामान तैयार होएगा नौजवान मुंडे खुंडे ने तो एक तो वो लैके उड़ाना शुरू कर दें नहीं ऐसा कुछ नहीं है ऐसा कुछ नहीं है लाहौरीए जिहड़े ने वो मेरा ख्याल है कि बहुत डिसिप्लिन ने और थाणियां तो कचहरियां तो भी बड़ा डरते हैं और एडा आसान नहीं है और मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट नूं शायद यह भी नॉलेज है कि इलीगल जिहड़ी है वो मैਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ जिहड़ी है जिहड़ी कि बगैर इजाजत तो वो तो सारा साल हो रही है वो भी मार्केट च आना ही आना है माल तो लिहाजा असी चलो थोड़ा जिहा आराम नाल दे दईए ऐ ना होवे कि फड़ लो पाइयो हालांकि ऐसा नहीं है जो गवर्नमेंट कैलकुलेट कर रही है वो बिल्कुल मेरा ख्याल है हकीकत दे मबनी नहीं है गवर्नमेंट नूं चाहिदा फौरी तौर पर जिहड़ी जगह भी मुख्तस करनी है उस जगह पर इजाजत दें ताकि मैਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ कानून के मुताबिक शुरू हो सके अच्छा पिछले साल जो सीगा पतंग के उत्ते और पिन्ने के उत्ते गवर्नमेंट ने कहा QR कोड लाना है स्टिकर लाना है और असी वेख्या कि अजकल AI का दौर है लेजर प्रिंटिंग है वो झूठे सच्चे जड़े हैं वो लगते रहे हुण अगर गवर्नमेंट जी एक चार दीवारी मुख्तस कर रही है
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਏਰੀਆ ਕਿੱਥੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਐਲੋਕੇਟ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ 150 ਅੱਡਾ ਤਾਂ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੱਡੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਾਬਿਲ ਅਮਲ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੁਖਤਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡੋਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਗੁੱਡਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਗੁੱਡਾ ਤਾਂ ਇੰਡੋਰ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁੱਡਾ ਇੰਡੋਰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ, ਜਿਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਿਆ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਾਰਕੋਡ ਲਾਏਗਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਖਤਸ ਕਰਨ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਇਲੀਗਲ ਡੋਰ ਵੀ ਉਡਾਈ ਹੈ, ਮੋਟੀ ਡੋਰਾਂ ਵੀ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਵੀ ਉਡਾਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਇਲੀਗਲ ਅੱਡੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਏਰੀਏ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ 5-7 ਕਿੱਲੇ ਵੀ ਅਗਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, 5-7 ਕਿੱਲੇ ਜਗ੍ਹਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੇਬਹਾ ਅੱਡੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਚੌੜਾਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਇੱਕ ਲੰਬਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਅੱਡੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ ਅਗਰ 100 ਅੱਡਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਇਜਾਜ਼ਤ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਦੇ ਦੇਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਆਰੋ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੀ ਔਰ ਬਾਕੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ? ਪੂਰਾ ਲਾਹੌਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਨਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟਿਡ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਉਹ ਰੂਫਸ ਆਕੂਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਂਟਡ ਹੋਈਆਂ, ऐसे खाने ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਪੈਟਰੋਲ ਹੋਈ, ਸਾਰਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਐ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਐ ਸੀ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨ ਫੇਵਰ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਐਟ ਲਾਰਜ ਅਵਾਮੋ ਨਾਸ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਡਨ ਕੀਤਾ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ 10,000 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਰਖੀ ਉਹ 40,000 ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਬਰਡਨ ਕਿਹਨੇ ਫੇਸ ਕੀਤਾ? ਆਵਾਮ ਨੇ। ਮੋਚੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬੋਲੀ ਲਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੀ ਕਿ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਲੋਕ ਮੁੰਡੇ ਖੁੰਡੇ ਖੜੇ ਸਨ, ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੌਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਇੰਟਰਪਟ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਨਿਕਲਿਆ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਤੇ ਜਿਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਤੌਰੇ ਇਨਸਾਨ ਫੀਲ ਕੀਤੀ, ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਹਿਜਾ ਰਵੱਈਆ ਸੀ ਨਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਕਮਾਨਾ ਔਰ ਹੱਤਕ-ਕਮੀਜ਼ ਸੀ, ਹਾਕਮਾਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਤਕ-ਕਮੀਜ਼ ਸੀ। ਉਸ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਲਓ, ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੰਜ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਜ਼ਲੂਮ ਤਰੀਨ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਕਿ ਯਾਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਉਰਦੂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ 40, 50, 60,000 ਰੁਪਏ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣ ਗਿਆ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮਿੱਠਾ ਤੇ ਬੋਲੀਏ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਅਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਰਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੋਚੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਜੀ ਪਤੰਗਾਂ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਕਦੀਮੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਮੌਜਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 20-22 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਸੰਤ ਹੋਈ, 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਲਾਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲੋਕ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੋਚੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਤਾਜਰਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ। ਜੀ ਸੁਣਨ 'ਚ ਤੇ ਇਹੀ ਆਇਆ ਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਆਰਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਵੱਈਏ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤਾਜਰ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਮਿਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ 1.25 ਮਹੀਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿਦੂਦ ਜਿਹਾ ਸਟਾਕ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਹਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਾਹਕ ਦੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਐਗਰੈਸਿਵ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੋਚੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਖੁੱਲੀ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕਰਨੇ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਮਾਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ 20-22 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਸੰਤ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਲੇਟ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਲੰਬੇ ਰੂਟ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ,
ਕਿ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੇਟ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਲ ਲੇਟ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੇਟ ਹੀ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਕਮਾ ਲਓ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪਸੰਦ ਹੋਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਜੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਹ ਕਲਮੀਆਂ ਤੇ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਐਸੇ ਗੱਲੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਪਲਾਈ ਵਾਫਰ ਮਿਲ ਮਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਖਰੀਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਨਾਬ ਇਹ 4000 ਦੀ ਚਰਖੀ ਆ ਪਿੰਨਾ, ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਜਨਾਬ ਇਹ 3000 ਦਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਲਾਂ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੋਚੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 7-8 ਸਾਲ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਰੇਟ ਬਣਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਸਨ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਸ ਨਿਗਾਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਵੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਐਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਇਨ ਟਾਈਮ ਇਹਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮਾਨਾ ਰੇਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹਦਾ। ਸਹੀ ਹੈ।